श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निपर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौ भगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान्
तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 10 নম্বর তৃতীয় অধ্যায়ের 10 নম্বর শ্লোক। সহ যজ্ঞাঃ প্রজা সৃष्ट्वा পুরোবাচ প্রজাপতিঃ अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। আবার পড়ছি। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। এর অর্থ হলো প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পারম্ভে যজ্ঞের সঙ্গে প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা সমৃদ্ধ হও।
এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফল দান করুক। এখানে অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট যে প্রজাপতি সহয়জ্ঞাः প্রজা সৃष्ट्वा পুরা উবাচ। তো প্রজাপতি, প্রজাপতি মানে প্রজাদের পতি, অর্থাৎ প্রজাদের যিনি স্বামী। প্রজা মানে যারা উৎপন্ন হয় তারা হচ্ছে প্রজা, ঠিক আছে? প্রকৃষ্টভাবে জাত তারা হচ্ছে প্রজা, সন্তানাদি, ঠিক আছে? তো এই যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে, সমস্ত উৎপন্ন পদার্থের, সমস্ত উৎপন্ন জীবের পতি, স্বামী হচ্ছে প্রজাপতি, ঠিক আছে? মূলত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলা হয়, ঠিক আছে? ব্রহ্মার কাজ কি? ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। যখন প্রলয় হয় তখন সমস্ত সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর যখন জীবেদের কর্ম, সঞ্চিত কর্ম ফলোন্মুখ হয়, ফল দেওয়ার মতো অবস্থায় চলে আসে, তখন ব্রহ্মা কি করেন? ব্রহ্মা আস্তে আস্তে জগৎ সৃষ্টি করেন। কিসের জন্য? যাতে জীবের কর্মফল ভোগ সম্ভব হয়, তার জন্য প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টি করেন। তো উনি প্রথমে প্রজাপতি প্রজাः সৃष्ट्वा, তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, জীবদের সৃষ্টি করলেন, এবং সাথে সাথে কাকে সৃষ্টি করলেন? সহয়জ্ঞাः, যজ্ঞ সৃষ্টি করলেন। এবং তারপরে বললেন, বললেন কাদের উদ্দেশ্যে বললেন? প্রজা সমূহের উদ্দেশ্যে বললেন। কখন? পুরা, প্রাচীন কালে। কি বললেন? অনেন প্রসবিষ্যধ্বম, সৃষ্টির শুরুতে, পুরা মানে সৃষ্টির শুরুতে প্রজাপতি বললেন যে এই যজ্ঞের দ্বারা প্রসবিষ্যধ্বম, শঙ্করাচার্য ভাষ্যে বলছেন প্রসবঃ বৃদ্ধিঃ উৎপত্তিঃ তম কুরুধ্বম। প্রসব মানে হচ্ছে বৃদ্ধি, উৎপত্তি, অর্থাৎ তোমাদের যদি কোনো বিষয়ের কামনা বাসনা থাকে তাহলে তার প্রাপ্তি তোমাদের এই যজ্ঞের মাধ্যমে হবে। যজ্ঞ অনেকটা কল্পবৃক্ষের মতো। কল্পবৃক্ষ এক ধরনের গাছ, যে গাছের তলায় গিয়ে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। তো এই যজ্ঞ অনেকটা কল্পবৃক্ষের মতো। তোমাদের যা প্রাপ্তব্য বিষয় আছে হে প্রজাগণ, তোমরা এই যজ্ঞের মাধ্যমে সেগুলিকে লাভ করো, ঠিক আছে? সেগুলি, এবং তোমাদের বৃদ্ধি হোক এই যজ্ঞের মাধ্যমে, ঠিক আছে? এবং এষঃ যজ্ঞঃ বহ ইস্মাকম অস্তু ভবতু ইষ্টকামধুক। এবং তোমাদের ইষ্ট অভিপ্রেত যত কামনা বাসনা আছে সমস্ত সেই ফলবিশেষের প্রদাতা হোক এই যজ্ঞ, ঠিক আছে? এখানে বিষয়টা খুব সুন্দর। বিষয়টা হচ্ছে এই যে প্রজাপতি যিনি এই জগতের স্রষ্টা, তিনি স্বাভাবিকভাবেই জগতের প্রতি তার ভালোবাসা থাকবে। নিজের সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা থাকে না? এই যে দেখুন আমাদের যারা মাতা পিতা তারা সন্তানকে কত ভালোবাসে, কেন? তার নিজেদের সৃষ্টি, সে তো তারই অংশ। সেই রকম প্রজাপতি যখন এই জগৎ সৃষ্টি করছেন তখন এই জগতের প্রতি তার অসীম ভালোবাসা।
যে প্রজা উৎপন্ন হচ্ছে সেই প্রজার প্রতি তার অখণ্ড প্রেম। তো সেই প্রজা যখন উৎপাদন করলেন যাতে তাদের বাসনা পূর্তি হয়, যাতে তাদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধি হয়, তার জন্য তিনি যজ্ঞকে সৃষ্টি করলেন। তো যজ্ঞের মাধ্যমে কি হয়? যজ্ঞ প্রসেসটা কি আসলে? যজ্ঞ হচ্ছে দুলোকস্থ দুলোকস্থ অন্তরিক্ষ লোকস্থ বা ভূলোকস্থ প্রচুর দেবতা আছেন। দেবতা মানে ভাবুন যে সুপিরিয়র কসমিক পাওয়ার্স। তারা বিশাল বিশাল শক্তিকে অবলম্বন করে রয়েছে। যজ্ঞ হচ্ছে একটা উপায় যার মাধ্যমে আমরা সেই দেবতাদের সেই সুপার কসমিক পাওয়ার যাদের আছে তাদেরকে পরিতুষ্ট করতে পারি, তাদের উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান করতে পারি এবং তাদের আনুকূল্য লাভ করে আমার যে সকল কামনা বাসনা আছে সেগুলোকে আমি চরিতার্থ করতে পারি। তো এই যে আমাদের দ্য আইডিয়া অফ ইউনিভার্স বলে না, অনেকে বলে যে আমি ইউনিভার্সের কাছে এটা পেয়েছি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি পাওয়ার অফ ইউনিভার্সে বিশ্বাস করি। এই পাওয়ার অফ ইউনিভার্স তাকেই এরা মোটামুটি ভাগ করে নিয়েছে যে এই রকম এক ধরনের পাওয়ার আছে যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন ইনি। ঠিক আছে? এবং সেই দেবতা তাকে কি দিলে তিনি পরিতুষ্ট হবেন সেটাও কিন্তু বলা আছে। তো বলা হয় যজ্ঞের সব গুরুত্বপূর্ণ দুটি অংশ হচ্ছে দ্রব্য আর দেবতা। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হচ্ছে আর কি দ্রব্য প্রদান করা হচ্ছে, কি দ্রব্য আহুতি দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে মূল কথা। তো যজ্ঞ এরকম একটা পাওয়ারফুল টুল উনি আবিষ্কার করেছেন। তার মাধ্যমে কি হবে? একটা কমিউনিকেশন হবে। কাদের? এই সাধারণ যারা ভূলোকস্থ মানুষ তারা এবং যারা সুপার কসমিক পাওয়ার্স তাদের মধ্যে একটা সংবাদ, একটা ইন্টারাকশন হবে। মানে সবাই আহ একসাথে থাকো, দেবতারাও ওদিকে সন্তুষ্ট থাকুন, তোমরা দেবতাদের সন্তুষ্ট করো, দেবতারা ফল প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের সন্তুষ্ট করুন। ঠিক আছে? এই যে পারস্পরিক একটা সদ্ভাবনা তা প্রতিষ্ঠিত হোক, বিভিন্ন লোকের মধ্যে একটা হারমানি, একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হোক। দেখুন বাবা মা সবসময় চায় সমস্ত সন্তান তারা দুধে ভাতে থাকুক, তারা আনন্দে থাকুক। তার জন্য বলে এই তোরা ঝগড়াঝাটি করিস না, তোরা একে অপরের সাথে থাকিস, একে অপরকে রক্ষা করিস, একে অপরের প্রয়োজন পূরণ করিস। একই রকম ভাবে প্রজাপতি সেই যে সমন্বয়, সেই যে কোলাবোরেশন তা উনি এখানে যাতে সম্ভব হয় তার জন্য যজ্ঞকে উনি আবিষ্কার করলেন, যজ্ঞকে উৎপাদন করলেন। ঠিক আছে? এবং এই যজ্ঞের মাধ্যমে আহ তিনি ইষ্টপ্রাপ্তির কথা বলেছেন যে যারা জীব তারাও ইষ্টপ্রাপ্তি করবে এবং যারা দেবতা তারাও সন্তুষ্ট হবে সেই সুপার কসমিক পাওয়ার্স এবং আমাদের যা যা প্রাপ্তব্য, আমরা যা যা চাইছি তা আমাদের দান করবেন। আগে আমরা দেখেছি সত্যযুগ বা এরকম যে সময় মানুষের স্পিরিচুয়াল পাওয়ার প্রচুর ছিল সেই সময়ে দেবতারা আসতেন। ঠিক আছে? দেবতাদের সঙ্গে একটা সরাসরি সংবাদ হতো এবং মানুষেরাও তারা দেবতাদের সেই সেই লোকে গিয়ে তাদের সাথে দেখা টাকা করে আসতেন। মানে আমাদের এই ভূলোক সেটা কোনো আহ দেবতা পরিত্যক্ত অঞ্চল ছিল না, এখানে দেবতাদের যাতায়াত ছিল। তো আমাদের বিভিন্ন মন্দির ইত্যাদি
যখন দেখি মনে হয় সত্যি এই সেই বিশাল দেবতার অধিষ্ঠান যদি না হয়, এরকম অপূর্ব অপূর্ব সৃষ্টি কি করে হতে পারে? তো ওর যা স্কাল্পচার থেকে শুরু করে যে ধরনের চারুকলা যে ওখানে থাকে মন্দিরগুলোতে, তো মোহিত হয়ে যেতে হয়। এবং একটা জিনিস বোঝা যায় যে নিশ্চয়ই কিছু একটা তো কানেকশন ছিল। দেবতারা তারা এগুলোতে অধিষ্ঠিত হতেন বা হয়ে আছেন, আমরা অনুভব করছি না। আমাদের সেই স্পিরিচুয়াল পাওয়ার নেই বলে, বা সেই স্পিরিচুয়াল আই দেখার মতো চোখ নেই বলে। কিন্তু প্রজাপতি এই উভয় লোক, যতগুলো লোক রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং তার উপায় হচ্ছে যজ্ঞ। ঠিক আছে? এবং এই যজ্ঞ কিন্তু নিষ্কাম নয়, যজ্ঞ সকাম। কামনা পরবশ হয়েই কিন্তু যজ্ঞ করা হয়। আর একটা জিনিস, আপনারা একটা জিনিস কখনোই ভাববেন না যে কিছু চাওয়া খারাপ। কেউ হয়তো অর্থ চাইছে, কারণ তার অর্থের প্রয়োজন আছে। কেউ হয়তো সন্তান চাইছে, তার সন্তানের প্রয়োজন আছে। কেউ হয়তো আ স্বাস্থ্য চাইছে, সুস্বাস্থ্য, কারণ তার ওটা প্রয়োজন আছে, প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছে রোগ জ্বালায়। তো এই সবগুলোই কিন্তু প্রয়োজন আছে। সে তো খারাপ কিছু চাইছে না। সে তো অভিচার কর্ম করছে না। যে মারণ, উচাটন করে নিজের কোনো ভালো করছে না, কিন্তু যার প্রতি বিদ্বেষ তার ১২টা বাজাচ্ছে। এমন তো করছে না। সে তো সৎভাবে নিজের জন্য, নিজের পরিবারের কল্যাণের জন্য সে চাইছে। এই চাওয়াটা কিন্তু খারাপ নয়। হ্যাঁ, এই চাওয়াতে আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিশেষ করে নিষ্কাম কর্ম যেহেতু হচ্ছে না, তাই আ চিত্তশুদ্ধির জায়গাটা বিলম্বিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে এগুলো খারাপ। এবং এই যে কামনা বাসনাগুলো, সেগুলোর পূরণ কিভাবে হবে? এক তো পরিশ্রম করব আমরা, যাতে সেগুলো পূরণ হয়। এবং এছাড়া রয়েছে যাগ, যজ্ঞ, পূজা, পাঠ ইত্যাদি। ঠিক আছে? তো যাগযজ্ঞকে এখানে মূলত আ একটা কমিউনিকেশন এর টুল বানানো হয়েছে। যে এর মাধ্যমে লোকান্তরে যে দেবতারা রয়েছেন, তোমরা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো। ঠিক আছে? এবং তোমরা তোমাদের উপহার, হবিদ্রব্য সেই দেবতার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞে আহুতি দাও। সেই দেবতা সন্তুষ্ট হবেন, এবং তোমাদের যে কামনা বাসনা রয়েছে, যে কামনা বাসনার কারণে তোমরা এই যজ্ঞ আচরণ করছো, আয়োজন করছো, তিনি সেই কামনা পরিপূর্ণ করে দেবেন। এইজন্য দেখবেন যে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রয়োজনে যজ্ঞ করা হচ্ছে। যেমন দশরথের পুত্র হচ্ছে না, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা হলো। ঠিক আছে? তো ঋষ্যশৃঙ্গকে ডেকে। তো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে কি হলো? সন্তান প্রাপ্তি হলো। এরকম রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন করা হলো। কেন? যে তিনি যে একচ্ছত্র অধিপতি এই সসাগরা ধরিত্রীর, তা প্রমাণ করার জন্য। এইরকম বিবিধ সময় যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে। দেবতাদের সাথে সংবাদ হচ্ছে। সমস্ত লোক হারমোনি, একটা সুন্দর সমন্বয় ভাবে সকলে থাকছে। ঠিক আছে? যজ্ঞ সম্বন্ধে আরো কথা বলা হবে। আর এই যজ্ঞের মূল একটা জায়গা হচ্ছে ত্যাগ। এখানে বস্তু ত্যাগ করা হয়। ঠিক আছে? তো যজ্ঞের অনেক অনেক স্পিরিচুয়াল ডেফিনিশনস আছে। সেগুলো আমরা যেতে যেতে আরো অনেক জানবো। ঠিক আছে? বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।